हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणति சொல்றீங்களா माता जी? ओके माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादान्त्याय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्रायै राधिकायै ततालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुहं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुन् दीनदारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथ कृष्णः पुण्यसरवण कीर्तनः कृत्यन्तः सुतो हि अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
पञ्चतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा ஜெயராதா माताजी। மாதா படிச்சுட்டு அப்படியே ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி, கிளாஸ் கரெக்டா இருக்கும். சரிங்க மாताजी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यमुनदीरावनचारि, यमुनदीरावनचारि, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। இன்னைக்கு வகுப்பிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா குலை மேங்களூர் கோயில் சார்பாக வருக வருக என அன்போடு உங்கள் பொற்பாதம் பணிந்து வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று 2வது அத்தியாயம் 26ஆம் பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னைக்கு 27வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. हरे कृष्णा। उषामती। द्वादश्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृत्यस्य तस्मात् अपरिहार्ये रते न दीवं शोषितुं
அர்க்கசி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறந்தவன் எவனும் மரணம் நிச்சயம், மரணமடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிறந்தவன் எவனுக்குமே மரணம் நிச்சயமான ஒன்று, மரணம் அடைந்தவன் பிறப்பதும் நிச்சயமான ஒன்று. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்று அர்ஜுனா, நீ கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. யாராவது படிக்கிறாங்களா? நானே படிக்கட்டுமா மேடம்? படிங்க இல்ல, மாதாஜி. எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு நான் கொடுப்போம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. இது ஓகே. ஸ்லோகன் படிக்க வராதவங்க மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவ்யக்தாதீனி பூதானி வ்யக்த மத்யானி பாரத அவ்யக்த நிதனான் ஏவ தத்ர கா பரிதேவானா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்றாங்க, எதுவுமே ஒரு பொருள் வந்து ஆரம்பத்துல தோன்றாம தான் நம்ம இருக்கிறோம். எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்துல ஜீரோ ஸ்டேட்டஸ். அது வந்து ஒண்ணுமே படைப்புக்கு முன்னாடி நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. உயிரினம் தோன்றாத காலத்துல நன்னு வெறுமையான இடத்துலதான் இருக்கிறோம். நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. அங்க இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் என்ன ஆகுது, ஆரம்ப கட்டம் மாதிரியே ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுது. அப்போ நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அது வந்து இடைநிலைன்னு சொல்றது. இடையில வளர்ச்சி, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பருவங்கள் மாறி இறுதியில் ஒன்றுமே இல்லாம அழிக்கப்படுகிறோம். அப்போ ஆரம்பிச்ச மாதிரியே தான் ஆரம்ப நிலைக்கே இறுதி நிலையும் போயிடுது. அப்போ ஆரம்ப கட்டமும் ஒண்ணுதான், இறுதி கட்டமும் ஒண்ணுதான். அதனால நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்ப நேபாள்ல நடந்த ஒரு சோகமான சம்பவத்தை பார்த்தோம்னு வைங்களேன். அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது என்ன தோணுது, கட்டடங்கள் எல்லாம் நிறைய அந்த மலை பிரதேசத்துல கட்டி வச்சிருக்காங்க. அது இயற்கை எழில் கொஞ்சிற இடம்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்க போனவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப அதுல யாராவது ஒருத்தர் பொருள் சேதம், உயிர் சேதமாகி அவங்க உறவுகள் அங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னு வைங்க, அவங்க பார்த்த பார்வை கண்ணோட்டமே அன்னையில இருந்து அது மாறுபடும். அடுத்து அந்த தண்ணியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பயம் வரும். அடுத்து அதுல இழப்பு தான் அந்த தண்ணியை பார்த்தோன்னே நினைவு வரும் அவங்களுக்கு. எவ்வளவு மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததோ அந்த சூழ்நிலை, அந்த அந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து எல்லாமே துன்பமாக அவங்களுக்கு மாறிடுச்சு அந்த சூழ்நிலையே. அது வந்து அந்த கட்டடங்கள் கட்டாம இருந்தப்ப அந்த இயற்கை அப்படியே இருந்துச்சு இல்லைங்களா? மலை பிரதேசமும் ஆறுகளும் நதிகளும் அப்படியே இருக்குது. அப்போ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இடங்கள் வந்து கட்டடங்கள் ஆகுறாங்க, அப்புறம் உயரமான கட்டடங்கள் ஆகுது. இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல வாஷ் அவுட் பண்ணிருச்சு. இந்த வெள்ளம் வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி ஆரம்ப கட்டம் எப்படி இருந்தது அதே இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்திடுச்சு அந்த இடத்த. அப்போ இயற்கை வந்து அதோட வேலையை அது செய்திருது. எந்த நேரம் செய்யும், எந்த நேரம் இயற்கை மாறும் அப்படிங்கிறது யாராலையும் கணிக்க முடியாது. இப்ப இது மாதிரிதான் நம்மளுடைய உயிரினங்களும் அப்படிதான். ஆரம்பத்துல தோன்றாமல் இருந்தோம், அப்புறம் இடையில தோன்றினோம், இறுதியில நாம அழிக்கப்பட்டு முடிஞ்சிரும். நம்ம இல்லாதப்பவும் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டுதான் இருந்தது. நாம இறப்புக்கு பிறகும் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கும். அதுதான் சொல்றாங்க. உட்பார்வை. கிருஷ்ணர் செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடக்கி தோற்கடித்தார். அர்ஜுனருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. செஸ் ஆட்டம் போல ஒரு கம்பேர் பண்ணி ஒரு விளையாட்டோட தொடர்பு படுத்தி இதை சொல்றாங்க. நாஸ்திகவாதம், சாஸ்திர ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாஸ்திகவாதம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஆத்மாங்கிறது இல்ல, உடல் தான், வெறும் உடல் மட்டும்தான் அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க. அதனால அத சொல்றாங்க நாஸ்திகவாதம் அப்படின்னு. சாஸ்திர ஞானம்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்மீக ஞானம் தெரியணும். ஆன்மீக ஞானம்னா என்ன, பகவான்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும்.
அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல மகாபாகோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இந்த ஸ்லோகன்ல எதை சொல்றாங்க, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே அப்படின்னு இந்த இடத்துல கிண்டலா சொல்றதா கூட சொல்றாங்க. அர்ஜுனரை பயப்படுறதுனால நம்மளே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட யாராவது பேசும்போது 2 நண்பர்கள் பேசிக் கொள்ளும்போது பாத்தீங்கன்னா, நீதான் ரொம்ப பலசாலியாச்சே, எங்க அது செய்ப்பா பார்க்கலாம் அப்படின்னு விளையாட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பேசுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நீதான் ரொம்ப பலமான ஆளாச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நகைச்சுவையும் பண்றாங்க பகவான் அவரை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதோடைய அர்த்தமும் என்னன்னா, அவரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அர்ஜுனனை. ஏற்கனவே அஞ்சுகிட்டு இருக்காரு, டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறவரை இன்னும் பயமுறுத்தக்கூடாதுன்னு இந்த வார்த்தைகளை பிரயோகம் பண்ணி போருக்கு தயாராக வைக்கிறாங்க பகவான். அதுதான் அந்த நட்புக்கு உரிய உண்மையான நண்பனுக்கு பகவான் அது மாதிரி உதவி பண்றாங்க. அடுத்து உடல் தற்காலிகமானதுன்னு தெரியும். அதனால் உடல் அசௌரியங்களுக்கான புலம்புவது பயனற்றது. அதுதான் நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? குளிர்காலத்துல நாம அந்த மார்கழி தை மாதங்கள்ல குளிக்காம இருக்க மாட்டோம். பனி மழை இருக்கு, குளிர் இருக்குங்கிறதுக்காக குளிக்காம நம்ம அன்றாட கடமையை செய்ய முடியாது, வேத காரியங்களையும் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி வெயில் காலத்துல சமைக்கிறவங்க வந்து பெண்களோ ஆண்களோ ஹோட்டல்ஸ்ல சமைக்கிறவங்க சமையல்காரர்கள் யாரும் நான் இவ்வளவு வெயிலுக்குள்ள இன்னும் உஷ்ணத்துக்குள்ள போய் நான் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவங்க நிப்பாட்டவும் முடியாது. அதனால அவங்க கடமையை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுதான் இது. உடல் அசௌகரியங்கள் எல்லாம் நினைக்கவே முடியாது. அப்படி நினைச்சு புலம்புனாங்கன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாருடைய வேலைகளும் பாதிக்கப்படும். அப்ப சமுதாயம் வந்து சரியா இயங்காம போயிடும். அது மாதிரி பகவான் சொல்றாங்க, நீ வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் அர்ஜுனா, உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தரேசன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஆச்சரியவத் பஸ்யதி கஸ்ஸிதேனம் ஆச்சரியவத் வத் அததி ததைவ சான்யः ஆச்சரியவச்சை நமன்யः சுனோதி சுத்வா அப்யேனம் வேதன சைவ கஸ்சித். சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பாக்குறாங்க. ஆத்மான்னு ஒண்ணு அழிவற்றதாக இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கிறார்கள். அவன் ஆச்சரியமானவனா இருக்கானே, இப்படி ஒரு படைப்பு உள்ளுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு அவனையே ஆச்சரியமான பொருளாகவும் வர்ணிக்கிறாங்க. மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ கேட்ட பின்பும் அவனை பற்றி கேட்ட பின்பும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக. எத்தனை வகையான மக்கள் இந்த ஆத்மாவை பத்தி கேட்ட உடனே நம்ம ஆரம்ப காலத்துல அப்படிதான் இருப்போம், ஆச்சரியமா இருக்கும். அடுத்து ஆத்மாங்கிறது அதை பத்தி ஒரு ஆச்சரியப்படுவோம். இப்படி ஒரு ஆத்மாங்கிற ஒரு பொருள் ஒண்ணு இருக்குதா, அது எப்படி நம்மளுக்குள்ள பரவி இருக்குது, அதை கண்ணால எனக்கு காண முடியுமா, எனக்கு ப்ரூஃப் காட்டுங்க அப்படின்லாம் நம்ம சந்தேகம் கேட்போம். ஆரம்பத்துல எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரதான் செய்யும். அப்புறமா நம்ம பயிற்சி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான், அது உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சந்தேகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். அதனால எடுத்த உடனே சந்தேகம் கேட்கறது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வரும். நம்மளுடைய டீச்சர்கிட்ட, குரு கிட்ட, ஆஹ் நம்ம கூட பழகுற பக்தர்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் இருப்போம், இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு தான் இருப்போம். அடுத்து இதுல என்ன சொல்றாங்க, மிகப்பெரிய மிருகத்தின் உடலுக்குள்ளும் மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளும் கோடிக்கணக்கானவை இணைந்து ஓர் அங்குல இடத்தையே அடைக்கக்கூடிய நுண் கிருமிகளின் உடலுக்குள்ளும் அணு ஆத்மா உள்ளது எனும் உண்மை நிச்சயமாக மிகவும் ஆச்சரியத்திற்கு உரியதாகும்.
அண்டத்தின் முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவிற்கே பாடங்களை கூறிய பெரும் அதிகாரியால் விளக்கப்பட்டிருந்தும் கூட போதிய அறிவற்றவர்களாலும் தவமற்ற மனிதர்களாலும் தனி அணு பொறியான ஆத்மாவின் வினோதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பெரிய மிருகத்தோட உடலுக்குள்ளேயும் இருக்குது, மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளேயும் இருக்கு. இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கானவை இணைந்து ஒரு அங்குல இடம்தான் அதை அடைக்கும். நம்ம உடம்புல ஒரு அங்குல இடத்தைதான் அந்த ஆத்மா எடுத்துக்கிறது. நுண் கிருமிகள், நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்கக்கூடிய நுண் கிருமிகளுக்குடைய அதனுடைய உடலுக்குள்ளும் அணு ஆத்மா உள்ளது. அப்படி அதனால சொல்றதுனால இவ்வளவு பெரிய விருட்சத்துக்குள்ளயும் இருக்கு, பெரிய டைனோசரா இருக்கட்டும், பெரிய யானையா இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது. அப்ப எப்படி அவ்வளவு பெரிய உருவத்துக்குள்ள அந்த ஆத்மா இருக்குது? சரி, ஒத்துக்கிறோம். அது எப்படி கண்ணுக்கே தெரியாத நுண் கிருமிகள், அமீபா, அது மாதிரி மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குற நுண் கிருமிகள் உடம்புக்குள்ள எப்படி இடம்? அது எறும்புல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எறும்பே இருக்கிறது இவ்வளோண்டு, அதுக்குள்ள எப்படி ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறது நிச்சயமா ஆச்சரியமா தான் இருக்கும். ஏன்னா பகவானுடைய படைப்பு வந்து நம்ம கற்பனையிலையும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அருமையான ஆச்சரியமான படைப்பு அது. ஆத்மா பற்றிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான மிக எளிய வழிமுறை மற்ற கொள்கைகளின் மூலம் விலகிச் செல்லாமல் மாபெரும் அதிகாரம் பெற்ற பகவான் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதையின் கூற்றுகளை ஏற்பதே. ஆத்மா பற்றி விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு எளிய வழிமுறை. நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரும் இல்லைங்களா? ஆச்சரியம், சந்தேகம் வரும்போது மற்ற யார்கிட்டயும் மற்ற கொள்கைகள் மூலமாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. மாபெரும் அதிகாரம் பெற்ற பகவான் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதை, அதோட கருத்துக்கள் கூற்றுக்கள் மூலமாக அதை ஏற்பதன் மூலமா தான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். வேற வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்பதற்கு இப்பிறவியிலோ கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்பதற்கு இப்பிறவியிலோ முப்பிறவியிலோ பெரும் தியாகங்களும் தவங்களும் புரிந்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும் ஒரு தூய பக்தரின் காரணமற்ற கருணையினால் கிருஷ்ணரை உள்ளவாறு புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவ்வழியிலும் அது சாத்தியம் அல்ல. இப்ப வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம தான் முழுமுதற் கடவுள்னு அறிஞ்சுக்கிறதுக்கே எத்தனையோ பிறவிகள், எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பிறவிகள் நம்ம எடுத்துட்டோம். அதனால அதுக்கு பெரிய தியாகங்களும் தவங்களும் நம்ம செஞ்சிருக்கோம். நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம என்ன பிறவியில எந்த தவம் பண்ணினோம், என்ன தியாகம் பண்ணணும்னு தெரியாது. அதெல்லாம் செய்ய போய் தான் இன்னைக்கு நிறைய பேரு Facebookல பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா இஸ்கானுக்கு சேர்ந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் யூடியூப் ஆட்ல பார்த்திருக்காங்க. சிலரு பக்தர்கள் மூலமாக வந்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, தூய பக்தர் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வந்து இதுல சேருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா பகவானை உணர்ந்து, அது வந்து அவங்களுடைய காரணமே இல்லாத கருணை. அந்த இன்னொருத்தர் நியூ டிவோட்டிக்கு இந்த பக்தி கிடைக்குதுன்னா காரணமே இல்லாத கருணை, பகவான் தான் அவங்களை அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க டிவோட்டி மேல கருணை இருக்கிறதுனால பகவானே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சொல்ல வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால வேற எந்த வழியிலும் இதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமான ஸ்லோகம். 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் பார்க்கின்றனர், வர்ணிக்கின்றனர். அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். மக்கள் வர்ணிக்கிறாங்க, பாக்குறாங்க, ஆத்மானா என்னன்னு ஆச்சரியப்படுறாங்கன்னு. வாழ்க்கைக்கான பாடம் இதே. அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டுதலினாலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ண உணர்வை புரிஞ்சு உணர்ந்தவங்க கிட்டதான் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். வெறும் வேதங்களை படிச்சுட்டு மட்டும் வரவங்க கிட்ட அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சிநாத பிள்ளை பிரபு படிக்கிறீங்களா? தேகி நித்தியம். உஷாராணி படிக்கிறேன் மேடம். மாதாஜி. ஹலோ படிங்க மாதாஜி. ஹலோ. நீங்க படிங்க பிரபு. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் படிங்க. அவத்யோ எம் தேகே சர்வ
सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोषितம் அர்ஹசி. மொழிபெயர்ப்பு: பரத குலத்தோன்றலே, உடலில் உறைபவன், ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வாழ்விற்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாங்க, அர்ஜுனரே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். அதனால நீ எந்த உயிர்வாளிக்காகவும் வருத்தப்பட வேண்டியது இல்லை. எந்த உயிர்வாளினாலும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த இடத்துல கௌரவ படைகளையும் கௌரவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்திருக்கிற அனைத்து மன்னர்களையும் சேர்த்து சொல்றாங்க. நம்ம ஆத்மா அழிக்கவே முடியாது. இப்ப இறந்தாங்கன்னா திருப்பி அவங்க பிறக்கத்தான் போறாங்க. அதனால நீ அவங்க உடல் மட்டும் தான் அழிஞ்சு போயிருவீங்க. உடலையுமே ரொம்ப நாளைக்கு நீடிச்சு வைக்க முடியாது. அதுவும் அழியதான் போகுது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா மட்டும் போயிட்டு உடம்பு மட்டும் இங்கே உட்கார்ந்து இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அழியாம இங்க இருந்ததுன்னு வைங்க, அதுதான் நம்மளுக்கு தாங்க முடியாத துக்கமா இருக்கும். அதனால அந்த இயற்கையிலே பகவான் எப்படி படைச்சிருக்காங்க, இந்த உடலும் அழிஞ்சு போகணும். சீர்குலைஞ்சு அந்த உடல் போயிருது ஆத்மா வெளியேறின உடனே. அதனால நீ எதுக்கு வருத்தப்படாத அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதில்லை. அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, மனம் போன போக்கில் அல்ல. அதுக்காக ஆத்மா, அதுதான் நேற்று பார்த்தோம், அதோட ஸ்லைடு கண்டினியூஷன் இது. ஆத்மா நித்தியமானது, அழியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க மிருகங்களை வேட்டையாடுவோம், அப்ராணி பிராணிகள் எல்லாம் நாங்க கொண்டு சாப்பிடுவோம். ஏன்னா அந்த ஆத்மா தான் திருப்பி நீங்க பிறக்க வைக்க போறீங்கல்ல பகவானே, அதனால திருப்பி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிறப்பு கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் பௌதிக ஆசைக்காகவும் பெற்ற தாய் தந்தையர், உடன் பிறந்தவர், நண்பர்கள் அவங்கள கொலை பண்றாங்கன்னு வைங்களேன், அதுவும் ஆதரிக்கப்பட மாட்டாங்க இங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் சட்டம் வகுக்கல அதுல. ஏன்னா அதற்கான சட்டம் யாருக்குமே கிடையாது. இப்போ இங்க போர் புரியுறது பகவான் எதற்காக அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க இங்க அப்படின்னா, அவர் தர்மத்துக்காக வேண்டிதான் சொல்றாங்க. அதுவும் இவர் சத்திரியர், போர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த இடத்துல இருக்காங்க. அதுவும் வெறும் சத்திரியன் இவரா வலுக்கட்டாயமாக அந்த போருக்கு போய் வம்பிழுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்களே வம்புக்கு வர்றாங்க, அவங்கதான் கிளம்பி வர்றாங்க. சமரசத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னும் போது நீ இந்த இடத்துல பண்ணிதான் ஆகணும், போர் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத்தேவையானது கடவுளுடைய அனுமதி கொண்டு நடத்தப்படுது. அதனால மனம் போன போக்கில்னா என்ன சொல்றாங்க, அதுக்காக இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, இப்ப ஒரு மிலிட்ரி சோல்ஜர் பார்டர்ல எதிரி நாட்டுக்காரங்களை துவம்சம் பண்ணி கொலை பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவார்டு கிடைக்கும். அதே மிலிட்ரி வீரர் லீவுல வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவரோட நண்பர் சண்டை போடுறாரு, இல்ல அக்கம் பக்கத்துல ஏதாவது சண்டை, உறவுக்காரங்க கூட சண்டைன்னொடனே இது இவங்களை வாயிலே பேசி தீர்க்க முடியாது அப்படின்னு அவருடைய வெப்பன் ஏதாவது எடுத்துட்டு அவங்கள கொலை பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கா? நம்ம கவர்மெண்ட் விட்டுருவாங்களா? அதுதான் மனம் போன போக்கில் செய்யறது. கொலைங்கிறது, வதம்ங்கிறது எப்ப பண்ணணும், யாருடைய அனுமதி கீழே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கு. அதனால அதெல்லாம் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிங்க. பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 2:31. ஸ்வதர்மம் அபி சாவேஷ்ய ந விகம்பிதும் அர்ஹசி தர்மியாத் யுத்யாத் ஸ்ரேயோன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய வித்யதே. க்ஷத்ரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நீ போர் வீரன், சத்திரியன் என்ற முறையில் கடமையை செய்ய, தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேற சிறந்த கடமையே இல்லை. இது தர்மத்தின் கொள்கைதான்.
எதனால கொள்கைனா இவரா சமரசம் பேசாம சண்டைக்கு போனாங்கன்னா அது தர்மமே கிடையாது. எந்த நாட்டிலும் போர் மூழ்றதுக்கு முன்னாடி வந்து சமரச பேச்சு, உடன்படிக்கை பேச்சுன்னு நிறைய கட்டங்கள்ல நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு, செகண்ட் ரவுண்டு, தேர்ட் ரவுண்டுன்னு நடத்துவாங்க. அக்கம் பக்கத்து மன்னர்கள் அந்த மாதிரி இப்ப வந்து இந்த நம்ம நாடுகள் அக்கம் பக்கத்து நாடுகள்ல இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பேசுறாங்க. அப்பதான் மன்னர் ஆட்சிங்கிறதுனால மன்னர்கள் எல்லாரும் வந்து தலையிடுவாங்க. உங்கனால எங்களுக்கும் வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி வரும், எல்லாமே வரும். நீங்க போடுற சண்டை உலகத்தையே பாதிக்கும். அதனால அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் அமைதிய தான் விரும்புவாங்க. அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி பாக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட். பகவானே பேசி பாக்குறாரு. அதுல தலையிடுறாங்க. அத கேட்காதனாலதான் இவங்க போர் புரிய வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்காங்க. அதனாலதான் இது வந்து பகவான் அதனாலதான் தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. அதை நம்ம நல்லா கருத்தில் கொள்ளணும். மனம் போன போக்கில் இந்த இடத்துல சொல்லவே கிடையாது. எனவே தயங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க பிரபுஜி. சசிகுமார் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிங்க. படிங்கம்மா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ருச்யா ஸ்வபன்னம் சொர்க்க வாரம் ஆவருத்தம் இக்கினः சத்திரியாக பாசல வந்த யுத்தம் ஈத்துஷ். மொழிபெயர்ப்பு. பிரார்த்தனை. வழிவரும் போர் வாய்ப்புகள் சொர்க்கலோகத்தின் கதவுகளில் திறந்துவிடுவதால் வலியவரும் போர் வாய்ப்புகள் சொர்க்கலோகத்தின் கதவுகளில் திறந்துவிடுவதால் அவற்றை பெரும் அரசுள்ளத்தோர் வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. பிரார்த்தனை. வலியவரும் அதுதான் வலிய வர்றாங்க. அவங்க வம்புக்கு வாலண்டியரா வர்றாங்க. போர் வாய்ப்புகள் வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் வந்து ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால். ஏன்னா போர்ல வந்து இறக்குற வீரர்கள் எல்லாருமே எங்க போவாங்களாம்? ஸ்வர்கலோகத்துக்கு உறுதியா அவங்க போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நாட்டு மக்களுக்காக அவங்க உயிரை பணயம் வச்சு போறதுனால அவங்களுடைய ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே எங்க போகும்? ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். அதனால அரச குலத்தவங்களும் இது என்ன நினைப்பாங்க? சந்தோஷமா தான் அதை ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா விதமான துயரங்களில் இருந்தும் குடிமக்களை காப்பது சத்திரியனின் கடமை என்பதால் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக சில சமயங்களில் அவன் வன்முறையை கையாள வேண்டும். சில சமயத்துல என்ன பண்றாங்க? இப்ப கவர்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா? கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் இருக்கிறாங்கன்னா கீழே குடிமக்கள் வந்து கலவரத்துல ஈடுபடும் பொழுது முதல்ல வந்து போலீஸ்காரங்களை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்பாங்க. அதுவும் முடியலன்னா அதை விட பெரிய போர்ஸ் வந்து இறக்குவாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து மிலிட்டரிய கொண்டு வந்து இறக்குவாங்க. அது மாதிரி இங்க வந்து என்னன்னா சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக தான் அரசாங்கம், நம்மளுடைய பௌதிக அரசாங்கம் இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யறாங்க. ஒரு கட்டத்து வேலைகளா செய்யறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு எதிராக அந்த இடத்துல செய்ய வேண்டி வருது. ஆனா அந்த மக்களை தேர்வு பண்றதே மக்கள் தான் அந்த கவர்மெண்ட்டையே தேர்வு பண்றாங்க. அப்ப வெளியே இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த போர் எதனால உருவாச்சு என்னன்னு சரியான அறிவு இல்லாதவங்களுக்கு என்ன தோணும்? இவங்க எதுக்கு தேவையில்லாம இவ்வளவு வம்பு இழுத்துக்கிட்டு இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னு 2 பக்கத்து தரப்புடைய வரலாறுகளையும் எடுத்து பார்த்தாதான் யார் செய்யறது தர்மம், யார் செய்யறது அதர்மம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால இந்த இடத்துல வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஒடுக்குமுறையை பிரகடனம் பண்றாங்கன்னா அவங்க என்ன கவர்மெண்ட் இவ்வளவு வன்முறை அப்பாவி மக்கள் மேல போய் வன்முறையை கையாளுறாங்க அப்படின்னு சிலருக்கு வெளியே செய்திகள்ல பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெறுப்பு வரும். ஆனா உள்ளூர்ல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த போராட்டத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும். எத்தனையோ தடவை அரசாங்கம் வான் பண்ணியும் இவங்க கேட்காம தான் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்காக தான் அரசாங்கம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. இதுல அந்த போராட்டத்துல ஈடுபட்டவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க, அப்பாவி மக்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க. வேற வழியே இல்லை. அதே மாதிரிதான் இங்க சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக என்ன பண்ணணுமா? நம்ம ஒரு பகவான் வந்துட்டு போர் புரிய சொல்றாங்க. அது வந்து வன்முறைன்னு தான் சொல்றாங்க. அது வன்முறையை கையாள வேண்டும். ஆனா அது தர்மத்தின் பாதையினால இருக்கிறதுனால அது வன்முறையும் கிடையாது. பகவானுடைய உத்தரவு கிடைச்சிருச்சு. பகவானுடைய உத்தரவு கிடைச்சிட்டா அந்த இடத்துல வன்முறை, பௌதிகம்ங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்ல. பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்களின் படை வீரர்களை வென்று உலகம் முழுக்க தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும். இந்த மாதிரி பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்கள்லாம்
விட்டு வைக்க கூடாது. அவங்களா வந்தாங்கன்னா படை வீரர்களை வென்றுதான் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பராசர ஸ்மிருதி அப்படிங்கிற அறநியமத்துல பராசரர் இவர் வியாசருடைய தந்தை, வியாச தேவரின் தந்தையும் பெரும் முனிவருமான பராசரரால் இயற்றப்பட்ட பராசர ஸ்மிருதி என்னும் அறநியமத்தில் இந்த இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. வன்முறையை கையாள வேண்டும், சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற அப்படின்னு அவர் எழுதினது இது. உட்பார்வை என்னன்னா, சத்திரியனின் கடமை என்னன்னு பாக்குறாங்க. குடிமக்களை காப்பாற்றுதல், சட்டம் ஒழுங்கிற்காக வன்முறை, சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஆட்சி. இரு வகையான கடமைகள். ஸ்வதர்மா உடலை சார்ந்தவை, சனாதன தர்மா ஆன்மீக கடமைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்வர்க்க லோகங்களை அடைதல். அதான் வேணும்னு சண்டைக்கு வர அந்த போர்க்களத்துல இருக்கிற வீரர்கள் வந்து சொர்க்க லோகங்களை தான் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வில் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். எந்த துறையா இருந்தாலும் அதுல அனுபவம் வாய்ந்தவங்க யாரா இருப்பாங்க? கீழ்நிலை அதிகாரிகளா, உயர்நிலை அதிகாரிகளா? அப்ப எந்த துறை எடுத்தாலும் கல்வித்துறையா இருக்கட்டும், போக்குவரத்து துறை, வெளியுறவு, உள்ளுறவுத்துறை அப்படின்னு நிறைய பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா நம்ம இதுல கவர்மெண்ட்ல. அதுல வந்து உயர் அதிகாரிக்கு தான் அனுபவம் அதிகமா இருக்கும், பொறுப்பும் அதிகமா இருக்கும். அவர் வந்துட்டு அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படிதான் நம்மளுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றணும். அப்பதான் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும். இதே கீழ்நிலையில இருக்க அதிகாரிகள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம அட்வைஸ் கேட்டோம்னா நம்ம கீழ்நிலைக்கு தான் போகணும். அதனால இந்த இடத்துல யாரு நம்மளுக்கு அதிகாரி? வேத ஞானத்துல யாரு நம்மளுக்கு வேத அறிவையும் ஆன்மீக ஞானத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரி யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படிதான் அர்ஜுனர் போருக்கு போக போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கரீம்ராஜா பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லதாச்சந்திரன் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். விசாரணை படிக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, கரீம்ராஜா பிரபு படிக்கட்டும், அடுத்து நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 2:33. அதசே தவம் இமம் தர்மயம் சங்கிராமம் ந கிருஷ்யாசி ததத் சத்வ தர்மம் கீர்த்திம் சகித்வம் பாபம் அவப்ஸ்யாசி. எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் நீ இழப்பாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. போரிடுதல் தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறி பாவ விளைவு வரும்னு சொல்றாங்க. ஒண்ணு பாவ விளைவு வரும், அடுத்து சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். 2 பாயிண்ட் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற போர் வீரன். சிவபெருமான் உள்ளிட்ட பல தேவர்களுடன் சண்டையிட்டு பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தான். வேடனின் உடையில் தோன்றிய சிவபெருமானுடன் போரிட்டு அவரை தோற்கடித்து மகிழ்வுறச் செய்ததால் சிவபெருமான் வந்து வேடன் உடையில வந்திருக்காங்க. அவர் திருவிளையாடல் நடத்தும் போது இவர் வந்து அவர் கூட போரிட்டு பல தேவர்களுடன் இது மாதிரி சண்டையிட்டு இருக்காரு. சிவபெருமானையே தோற்கடித்த உடனே அவருக்கு அது மகிழ்ச்சி தான் அடைஞ்சிருக்கிறாரு சிவபெருமான். அர்ஜுனன் வந்து சிவபெருமானை தோற்கடித்ததுக்கு சிவபெருமான் மகிழ்ச்சி பெற்று இருக்கிறாங்க. அதனால பாசுபத எனும் அஸ்திரத்தை பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அவன் ஒரு சிறந்த போர் வீரன் என்பதை எல்லாரும் அறிவர். துரோணாச்சாரியாரும் அவனுக்கு வரமளித்து ஆசிரியரையும் கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தை பரிசளித்திருந்தார். தனது தந்தையான ஸ்வர்க்க மன்னன் இந்திரன் தான் இவருடைய தந்தை, அர்ஜுனனுடைய தந்தை. அதனால ஸ்வர்க்க மன்னன் இந்திரன் உட்பட பல அதிகாரிகளிடமிருந்தும் அவன் தனது போர் திறனுக்கான தகுதி சான்றுகளை பெற்றிருந்தான். அதனால அவன் போரை புறக்கணிச்சானா கடமையிலிருந்து தவறுவது மட்டுமின்றி தனது புகழையும் நற்பெயரையும் இழந்து
நரகத்திற்கு செல்ல தயாராவான் அப்படின்னு சொல்லி, நீ நரகத்தை தான் சுருக்கமாக சொன்ன இந்த இடத்துல என்னன்னா, நீ பின் வாங்கின என்றால் நீ நரகத்தை அடைவது உறுதி அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல அதான் காட்டுறாங்க. இந்திரன் வந்து யானை மேல இருக்கிறாரு, சிவபெருமான் அவர்களுடையது. இந்த சைடு வந்துட்டு துரோணாச்சாரியார். அவர் துரோணாச்சாரியார் வந்து இவருடைய வில்வித்தைய பார்த்து அவ்வளவு ஆச்சரியப்படுவாரு. ஆசிரியரை கூட கொண்டாலும் பரவாயில்லைன்னு அவ்வளவு தகுதி வாய்ந்த சீடன் இவன், வில்லாளி அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியரை கூட கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தையும் பரிசளித்திருக்காரு. அடுத்தது யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். பதம் 2.34 அகிருதம் சாபி பூதானி கதைஷ்யந்தி தே அவ்யாயம் சம்பாவித தஸ்ய சாகிர்திர் மரணாத் அதிரிச்யதே. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பதம் வந்து 31 இருந்து நம்ம 2வது சாப்டர்ல கடமைகளை பத்தி பகவான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அர்ஜுனருக்கு. அதை பாக்குறோம். 53வது பதம் வரைக்கும் கடமைகளை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார். இது வந்து அவமானம் என்கிறது வந்து மரணத்தை விட மோசமானது அர்ஜுனா. அதுக்கு நீ புகழோட இறந்து போயிடலாம். போர்க்களத்துல போய் புகழோட சண்டை போட்டு நீ இறந்து போயிடலாம். அப்ப இறந்தேன்னா உன்னை புகழ்பெற்ற போர் வீரன் சொல்லிட்டு எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனனை போர் தொடங்கும் முன்பே நீ போர்க்களத்தை விட்டு விலகினால் மக்கள் உன்னை கோலை என தூற்றுவார்கள் மற்றும் அவதூறு செய்தாலும் கவலை இல்லை. நான் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி எனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வேன் என்று நினைத்தால், ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, கௌரவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க, நீ உயிருக்கு பயந்துதான் ஓடின அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. அது மாதிரி நீ அப்படி செய்யாத. ஒரு மரியாதைக்குரிய மனிதன், உன்னை போன்ற மரியாதைக்குரிய மனிதனுக்கு அவமானம் இறப்பதை விட மோசமானது. எனவே நீ உயிருக்கு பயந்து ஓடாதே. போரில் உயிரிழப்பதே மேல். இது வந்து நீ என் நட்பை தவறாக உபயோகித்தால் வரும் அவமானம். என் நட்பையும் நீ தவறா உபயோகிச்சு விட்டு உன் கூட நான் நட்பா இருந்ததுக்கு அப்படியும் உனக்கு அவமானம் வந்ததுன்னா அது பகவானுக்கே வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. என் நட்பையும் நீ தவறாக உபயோகித்துக் கொண்டு இருக்கிற அர்ஜுனா. சமுதாயத்தில் உன் பெருமைகளை இழத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும். நீ போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத மரணம் அடைவதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவானின் இறுதி தீர்ப்பு ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆனந்தன் பிரபு படிக்கிறேன். ஆனந்தன் பிரபு படிக்காதவங்க படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி அட்மின் கூப்பிடுங்க. ஆனந்தன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? கமலா சுமதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நானே படிக்கிறேன். படிங்க. உன்னுடைய பெயரிலும் ஆனந்தன் பிரபு படிங்க புகழிலும் பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது அர்ஜுனனுக்கு தீர்ப்பு சொல்றாங்க. தனது தீர்ப்பை தொடர்ந்து வழங்குகிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். திரும்ப திரும்ப தீர்ப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே. நீ வந்து சகோதரரையும் பாட்டனாரையும் கருணையினால, அவங்க மேல இருக்க கருணையினால நீ போர்க்களத்தை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினா என்றே எண்ணுவர். இவ்விதமாக உன்னை பற்றி அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பெரும் மதிப்பு முற்றிலும் வீணாகிவிடும் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. வீரன் வந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடினான்ற பேரை வாங்கிடாத அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகன் படிக்கிறீங்களா?
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். பொருள் பவாப்யாதி மட்டும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் கூட படிங்க மாதாஜி. அது சரி மாதாஜி. படிக்க முடியும்னா படிங்க, அப்படி முடியாதவங்க மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஓகே மாதாஜி. அவச்யா பாதாம்ச பஹூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதः நிந்தஸ் தஸ் தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்க பதாரம் நு கிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் சிலவற்றை கூறி உனது எதிரிகளை உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அவங்க எதிரின்னு ஆயிட்டாங்க. அவங்க அன்பாலாம் பேச வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால அன்பில்லாத வார்த்தைகளை தான் அள்ளி அரைப்பாங்க. அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்கு அர்ஜுனா? அதனால நீ வீரன்ற பேரை வாங்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து, குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. நீ போர்க்களத்துல செத்துட்டேன்னா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்க போறது உறுதி. போர் வீரனுக்கு உறுதியான ஒன்று அது. வெற்றி பெற்றால் என்ன ஆகும்? நீ உலகத்துல இருக்க அந்த ராஜ்யத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கலாம் நீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப ரெண்டுமே அவருக்கு லாபம் தரக்கூடிய செயல்தான். அதனால அப்ப நீ போர்க்களத்துல மடிஞ்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா உடம்பு மட்டும்தான் போகுது, நீ திருப்பி மறுபிறவி எடுக்கதான் போற, அதை நான் பாத்துக்கிறேன், நீ போய் போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. உனக்கு லாபமான காரியம்தான் இது, வெற்றி உறுதியா கிடைக்கும்னு இது மூலமா மறைமுகமா பகவான் சொல்றாரு. நீ வெற்றி பெற்றாலும் இதுல அனுபவிக்கலாம், இல்லைன்னா நீ அங்கதான் போவேன்னு பகவான் இருக்கிறதுனால வெற்றிங்கிறது உறுதி. இங்க அது சம்பந்தமானதுதான் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து, இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். இதுல இருமையில இருக்கிறார். இப்ப ஏன் இவ்வளவு குழப்பம் அவருக்கு வருது அர்ஜுனருக்கு? இருமைன்னா என்னன்னா, நம்ம இன்பம் வந்தா துன்பம் நம்ம இந்த பூலோகத்துல அப்படித்தானே அனுபவிக்கிறோம். லாபம் நஷ்டம் ரெண்டுமே அனுபவிக்கிறோம். வெற்றி தோல்வி அது எல்லாமே இருக்குது. அதனால சொல்றாரு, தற்போது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் போருக்காக போர் புரிய வேண்டுமென நேரடியாக கூறுகிறார். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் இப்போரினை விரும்புகிறார். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னு வைங்க, அதுல இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவை எதுவுமே கருத்தில் கொள்ளப்படுவது இல்லை. இது தியரிட்டிக்கலா தெரியும். ஆனா நம்ம மகா மந்திரம் சொல்ல சொல்ல நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு துன்பம் வராத அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நடந்துக்குவோம். அப்படியே துன்பம் அதை மீறி நம்ம கர்ம வினைகளால வருது, துன்பம் நஷ்டம் தோல்விங்கிற இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருதுன்னா அதையும் எளிதா கடக்கிறதுக்கான ஒரு மனப்பக்குவமும் அது ஒரு தைரியமும் நம்மளுக்கு பகவானே கொடுக்குற மாதிரி உணர முடியும். அதனாலதான் சொல்றாங்க நம்மள மகாமந்திரம் பயிற்சி பண்ணுங்கன்னு. அது இந்த ரெண்டு இருமைகள்ல இருந்து எளிதாகவே நம்ம விடுபட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உன்னத உணர்வாகும். எனவே பௌதீக செயல்களின் விளைவுகள் இங்கு இல்லை. சத்துவகுணத்திலோ ரஜோகுணத்திலோ ஒருவன் தனது புல நுகர்ச்சிக்காக செயல்பட்டால் நல்ல அல்லது தீய வினைகளுக்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். நம்ம L1ல பார்த்தோம், 3 குணங்கள் பார்த்தோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். 3 குணத்துலதான் இந்த ஜீவராசிகளுடைய இயக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த எல்லா ஜீவராசிகளுடைய இயக்கமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல நம்ம சத்துவகுணமும் ரஜோகுணத்துலதான் ஒரு புலனுகர்ச்சிக்கான செயல். நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தி, சத்துவகுணம்னு என்னது? நல்ல குணம், அமைதியான குணம். ரஜோகுணம்ங்கிறது ஆசை, பேராசை, கோபம், அது மாதிரி இருக்கிற ரஜோகுணம். இந்த ரஜோகுணத்திலையும் சத்துவகுணம் கொஞ்சம் கலந்து இருக்கும். தமோ குணம்ங்கிறது ரொம்ப வீழ்ந்த குணம், அது கீழ்த்தரமான குணம். அதுல கொஞ்சம் கூட சத்துவகுணம் இருக்காது. அதனாலதான் இந்த 2 குணங்களை மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் ரெண்டுல ஒருத்தன் நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா அதுல ஒண்ணு பாவம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா புண்ணியம் கிடைக்கும். அது ரெண்டுமே இல்லாம இருக்கணும். பாவம்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? சொர்க்கத்துக்கு போவோம், நரகத்துக்கு போவோம் பாவ காரியம் பண்ணா. நல்ல காரியம் பண்ணினா சொர்க்கத்துக்கு போவோம். அந்த
பலன்கள் நம்ம செய்த புண்ணிய காரியத்தோடைய நேரங்கள் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து இந்த பூ உலகத்துல பிறந்து திருப்பி நம்ம அல்லல் படணும். அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, என்ன சிந்திச்சுக்கிட்டு சர்வமும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ காரியம் செய்யி, ஒவ்வொரு நேரம் என்னை நினைச்சுக்கிட்டே செஞ்சேன்னா நீ வந்து என்னுடைய உலகத்துக்கு தான் வருவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இந்த இருமை எல்லாம் வச்சுக்காத அர்ஜுனா, நீ வெளியே வான்னு சொல்றாங்க. எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணரிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகின்றானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உற்றார், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். எல்லா கடமைகளையும் விட்டுட்டுனா என்னன்னா, நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே செய்யணும். அது மேல பற்றை விட்டு பற்றை துறந்துட்டு பகவானே உங்களை நினைச்சிட்டு செய்யறேன் இந்த காரியம் அப்படின்னு செஞ்சோம்னா நம்ம எல்லா கடமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து வாக்கு கொடுக்குறாங்க. இது யாராவது பாருங்க. மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சசிகுமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு. நான் படிக்க மாட்டேன். படிங்க பிரபு. ஏஷா தே அபிஹிதா சாங்கே புத்திர்யோகே தவிமாம் ஸ்ருணு புத்தயா யுக்தோ யயா பார்த்தகர்ண பந்தம் பிரகாசியசி. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். பிதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பட்டால் பந்தத்தில் இருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்க, பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேத அகராதியான நிருக்தின்னு ஒரு வேத அகராதி ஒண்ணு இருக்கு. நிருக்தி அப்படின்னு. அதன்படி சாங்கியம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இதுக்கான ஸ்லைடு முன்னாடியே காமிச்சாங்க. சாங்கிய தத்துவம்னு. சாங்கி என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இட்டு ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். சாங்கியனா ஆத்மாவின் உண்மையான இயல்பு என்ன அப்படிங்கிற தத்துவத்தை விவரிக்கக்கூடியது. யோகம் அப்படிங்கிறது புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. போரிட மறுத்த அர்ஜுனன் நோக்கம் புலனுகர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரிலிருந்து விலக விரும்பினான். ஏனெனில் திருதராஷ்டிரனின் பிள்ளைகளான தனது சகோதரர்களை வெல்வதால் கிடைக்கும் ராஜ யோகத்தை விட உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் கொல்லாமல் இருப்பதால் தான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடும் என்று அவன் எண்ணினான். அவர் புலன் மேல பற்று இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறாரு. பௌதீக அடிப்படையில இருந்து யோசிக்கிறாரு அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் உள்பட அனைத்து தனி நபர்களும் நித்தியமான தனி நபர்களே. அவர்கள் கடந்த காலத்திலும் தனி நபர்களாகவே இருந்தனர், தற்போதும் தனி நபர்களாகவே இருக்கின்றனர். இந்த ஆத்மா வந்து ஒரே குடும்பம்ங்கிறத அப்படியே திரும்ப திரும்ப பிறக்க மாட்டாங்க. வேறு வேறு குடும்பத்துகளை தான் ஜனனிப்பாங்க, வேறு வேறு இடத்துக்கள்ல ஜனனிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே என்னை உள்பட அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நானும் தனிநபர் தான், நீயும் தனிநபர் தான். கடந்த காலத்துல தனிநபரா தான் பிறந்த, இப்பொழுதும் தனிநபர், எதிர்காலத்திலும் நீ தனிநபரா தான் இருப்ப. அதனால நாம் எல்லாரும் நித்தியமாக தனித்தனி ஆத்மாக்களே என்பதையும் அவர் விளக்கினார். நம்ம பேசும்போது கூட பேச்சு வழக்கத்துல தனியா தான் வந்தோம், தனியா தான் போக போறோம் அப்படின்னு எல்லாரும் பெரியவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படின்னா என்னன்னா, யாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ஜனனிக்கிறது, ஒன்னா சேர்ந்து ஜனனித்த இரட்டை குழந்தைகள் கூட எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக இறப்பது இல்லை. எல்லாரும் தனித்தனியாக தான் டிராவல் பண்றோம் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாரு. அதனால நீ எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. இது யாராவது படிங்க. லதாச்சந்திரன் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. வேத அவங்க படிக்கட்டும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. வேத அகராதியான நிருக்தியின்படி
சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். யோகம் புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. போரிட மறுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம் புலனுணர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரில் இருந்து விலக விரும்பினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா யாராவது மாதாஜி? வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க. பரிம்ராஜா பிரபு படிக்கிறீங்களா? பிரபு மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி படிங்க. நேகாபி கிரமநாசோஸ்தி பிரத்யாவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அபியாச தர்மஸ்ய திராயதே மகத்தோ பயத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அப்படின்னா என்ன? பக்தி பாதையில இது எது சொல்ல வராங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் 1% செயல்பட்டாலும் நிரந்தர விளைவு உண்டு. நீங்கள் மீண்டும் 2% தொடங்கலாம். ஆனால் ஜட செயல்களிலோ 100% வெற்றி இல்லாவிடில் ஓர் லாபமும் இல்லை. அது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம போன L1 வகுப்புல ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தோம். பாதியில நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல திருப்தி இல்லாம, சிலர் இதுல ஒரு நாட்டம் இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வுல வெளியேறிடுவாங்க. இது வேணான்னு சொல்லிட்டு வேறு யாராவது தெய்வங்களை வழிபடுறேன் அந்த மாதிரி போவாங்க. அப்படி இருந்தா கூட இது அடுத்த பிறவில பகவான் கருணையால அடுத்து குறிச்சு இருப்பாங்க. எல்லாமே நம்ம பகவான் என்னென்ன செய்யறோம் பக்தி தொண்டுங்கிறது குறிக்கப்படுது. அப்ப அடுத்த பிறவியில நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ கிருஷ்ண உணர்வை, திருப்பி அந்த இடத்துல தொடர்ந்து பகவானை சென்றடைறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் வழங்கப்படுது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. நீங்க 1% செஞ்சோம்னா திருப்பி 2% இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா ஜட உலகத்துல எப்படி? இப்போ ஒரு கிணறு இருக்கு, ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா, அந்த கிணறை தாண்டி நம்ம இந்த சைடுல இருந்து அந்த முனைக்கு போகணும், இந்த முனையில இருந்து அந்த முனைக்கு. அதுல நம்ம 50% தாண்டிட்டு 50% தாண்டாம இருந்தா என்ன ஆகும்? திருப்பி உள்ளதான் விழுவோம், கிணத்துக்குள்ளதான் விழுந்துருவோம். இல்ல நான் 90% தாண்டிட்டேன் அப்படின்னா அந்த சைடு போயிருவேனா அப்படின்னா முடியாது. 99%னாலும் கிணற்றுக்குள்ள விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா 100% எதுவுமே ஜட உலகில நம்ம 100% தாண்டினாதான் அதை செஞ்சு முடிச்சதா அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி முதல் கட்டத்துல இருந்துதான் வேலை ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுக்கு இருக்க பெரிய லாபம் என்னன்னா, நம்ம 50% செஞ்சுட்டு வெளியேறிட்டோம்னா கூட அடுத்த பிறவில இது தொடரும். நம்ம இது மாதிரி முன்னாடி பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம பாதியில விட்டுருப்போம். அதனாலதான் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு பாதியில இருந்து திருப்பி கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்குதுன்னா அது நாம செய்த காரியத்தினாலதான் இப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைடுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. ஜட செயல்களும் வினைகளும் உடலுடன் முடிந்து போகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. உயர்வு பெற மற்றொரு வாய்ப்பாக குறைந்தபட்சம் சிறந்த பண்பாடுடைய அந்தணர் குடும்பத்திலோ செல்வம் நிறைந்த குடும்பத்திலோ பிறக்கும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு நிச்சயம். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களின் தன்னிகரற்ற தன்மை இதுவே. இதுதான் நம்மளுக்கு பகவான் காட்டுற கருணை. நம்ம திருப்பி மறு பிறவி நம்ம பிறந்து வர்றோம் அப்படின்னா முழுசா பக்தி பண்ணி நம்மகிட்ட இருக்க இம்பியூரிட்டி எல்லாம் களைய பெற்றால்தான் 100% நம்ம பக்தி பண்ணணும்னா தான் பகவானுடைய லோகத்துக்கு நேரடியா நம்மளுக்கு வழி கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சம் பண்ணிருக்கோம், அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டி இருக்கு, மாசு இருக்கு, அதுவும் களையப்படணும் அப்படின்னா திருப்பி நம்ம மறுபிறவி பிறந்து எப்போ நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு வர்றோமோ, சத்துவ குணம்ங்கிறது நல்ல குணம், ஆனா சுத்த சத்துவத்துக்கு வரணும்னு சொல்றாங்க. அதையும் விட இன்னொரு படி அதிகமானது. அது சுத்த சத்துவ குணம் நம்மளுக்கு எப்ப வருதோ அப்பதான் நம்ம வைகுண்டம் போக முடியும்.
அப்போ அப்படி போக வாய்ப்பு இல்லாத ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பண்பாடுடைய அந்தணர் குடும்பத்துல அடுத்த பிறவியில பிறக்கலாம். அப்படி பிறந்தாங்கன்னா பிறந்ததிலிருந்தே இருந்தே அவங்க கிருஷ்ண பக்தி கொண்ட குடும்பமா இருப்பாங்க. நம்ம பிறந்ததுல இருந்தே கிருஷ்ணருடைய பாதையில செல்வதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா செல்வம் நிறைந்த குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு. செல்வம் நிறைந்த குடும்பமாவும் இருக்கும், பக்தி பண்ற குடும்பமா இருக்கும். அதுல இருந்து நம்மளுடைய அந்த பிறவியை முடிச்சுக்கலாம் நல்லபடியா பக்தி பண்ணி. அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனாலதான் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தா உங்களுக்கு குறைபாடே கிடையாது. இதுல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, எதுவுமே உங்களுக்கு குறைவே கிடையாது. விமரிசில் குறைவோ இழப்போ எதுவுமே இல்லை. சிறிது முன்னேற்றம் நம்ம சிறிது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சா கூட நம்மளுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். அதோடைய அர்த்தங்கள் தான் இதுல இருக்கு. தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. அத நம்ம பாதி பக்தி பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம்னா கூட திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு பகவான் கருணை காட்டுறாரு. அதனாலதான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த பிறவியில வந்துட்டோம்னா அதை விட்டுறாதீங்க. இது ரொம்ப எளிமையான வழிதான், இதை பிடிச்சுக்கோங்கன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. எல்லா பக்தர்களும், எல்லா ஆச்சாரியர்களும், எல்லா குருக்களும் இதைதான் போதிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு. அடுத்து இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது பல கிளைகளை கொண்டதுன்னு சொல்றாங்க. இது ஏதோ குரு வம்சத்தினர் செல்வனே உறுதியற்றது, உறுதியற்றவரது அறிவோ இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். அறிவோ ஜம்பிள்டா இருக்கு. அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. பல இந்த இடத்துல வரணும். அப்படி என்னன்னா போன தடவை ஒரு ஸ்லைடு நம்ம பார்த்திருக்கோம். குறிக்கோள் பக்தி பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட மைண்டு, சிந்தனை எல்லாமே ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கும். ஒரு கோலை ஈஸியா அச்சீவ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஏரோ இப்படி போற மாதிரி போன தடவை ஒரு ஸ்லைடு இருந்தது. அப்படி குழப்பத்துல இருக்கிறவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு இன்னொரு ஸ்லைடு இருந்தது. ஒரு மரத்துல எப்படி பல கிளைகள் இருக்கும், அவங்க உறுதியான முடிவு எடுக்க முடியுமா? அவங்களோட சிந்தனை மரத்துல இருக்க கிளைகள் மாதிரி 50-60 பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அப்ப அவங்க அவ்வளவு குழப்பத்துல இருக்கும்போது ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க முடியாது. அதனால குறிக்கோள் என்ன, அதுல மட்டும் நீ உறுதியா இரு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத ஹரே கிருஷ்ணா. விசுவாசம். படிங்க. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. இது 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி இருந்ததோடைய ஸ்லைடு இது. அத நம்ம எந்த கடமைகளும் செய்யாம பக்தி பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு செய்ய வேண்டிய அடிப்படை தேவைக்கு நம்மளுக்கு என்ன குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு என்ன கடமை செய்யணுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டுல இருந்தாலே நம்ம அனைத்து கடமைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வெனும் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானம் மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிறவங்க இப்ப நம்மளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்தாங்க இல்லையா, அவர் நேரடியாக சீடராக நியமிக்கப்பட்டவர் இஸ்கான் ஸ்தாபனத்து சார்பாக. இப்ப குரு மகாராஜ் தான் சீடரா இருக்கிறாங்க, ஜெயபதாக சுவாமின்னு. அவங்களோட ஸ்லைடு. இந்த சைடு நம்மளுடைய மேங்களூர் டெம்பிளோடைய தலைவர், கோயில் தலைவர் NND பிரபுஜி இருக்கிறாங்க. இதுல என்னன்னா ஆன்மீக குரு திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க என்ன திருப்திப்படுத்தணும்? நம்ம கிட்ட ஏதாவது இருக்கிற சொத்து, வீடு எத்தனைப்பா வச்சிருக்கீங்க? 2 வீடு வச்சிருக்கியா? சரி, ஒன்ன எழுதி வச்சிரு என் பேர்ல. ஒரு வீடு தான் இருக்கா? பரவாயில்ல, ஒன்ன என் பேர்ல எழுதி வச்சிருங்க அப்படின்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க எந்த குருவுமே.
அதன் மாதிரி இஸ்கான்ல இருக்கிற குருவெல்லாம் என்ன திருப்தி பண்ணணும் அவங்கள அப்படின்னா, அவங்ககிட்ட போய் என்ன பிரபு நாங்க செய்யணும் அப்படி நாங்க இந்த பிறவிக்கடல்ல இருந்து வெளியே போகணும்னா நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இத குருவை திருப்திப்படுத்துறது என்னன்னா, அவங்ககிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க குரு, மகாமந்திரம் உச்சாடனம் பண்ணுங்க அப்படிங்கறதுதான் எல்லா குருவும் சொல்லுவாங்க. அததான் சொல்லுவாங்க. பகவானை வழிபடுறதுக்கு என்னவோ அததான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விடுதலை, நம்மளுடைய ஆத்மா விடுதலை அடையறதுக்காக அவங்க நம்மளுக்காக தீட்சை கொடுக்குறாங்க. இப்ப நிறைய பேர் நம்ம குரு கையால தீட்சை வாங்கியிருக்கிறாங்க. பிரபுபாதர் ஐயா கையாலையும் நிறைய சீடர்கள் தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க. இப்ப குரு மகாராஜ் கையாலையும் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அந்த தீட்சை பெற்ற சீடர்கள் அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறாமல் இந்த 4 கொள்கைகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்னு இஸ்கான்ல சொல்லுவாங்க. மது, மாது, சூது, மாமிசம், இந்த 4கையுமே தவிர்க்கணும். அதெல்லாம் சத்திய பிரமாணம் மாதிரி அவங்க எடுத்து சொல்லிட்டு தான் அந்த தீட்சை வாங்கணும். அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா சிலர் அதை மீறி தீட்சை வாங்கின பிறகும் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஏதாவது ஒன்னு 2 தவறு செய்யறாங்க அப்படின்னா, அதோடைய வலி, வேதனைகள், அந்த துன்பம் எல்லாம் யாருக்கு போகுமா? தீட்சை கொடுத்த குருவுக்கு தான் போகுமா அதனுடைய பாதிப்பு. அதனால தீட்சை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். தீட்சை வாங்கிட்டோம்னா நம்ம குரு நல்லா இருக்கணும், நம்மளுக்கு ஆன்மீக விடுதலைக்காக அவங்க சிரமப்படக்கூடாது, அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம தீட்சை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டிருக்காங்க. ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்தினா என்னன்னா, நம்ம மகாமந்திரம் செய்யறதுதான் அவங்களுக்கு ஒரே திருப்தியான காரியம். அததான் செய்யணும். அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதை படிங்க, பாகவதம் படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இது 42, 43ஆம் ஸ்லோகம். இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் படிக்கிறீங்களா? சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலன் நுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர் இதைவிட ஏதுமில்லை என்று உயர்ந்து கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களின் மலர் சொற்களால் சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள்னா குறுகிய வழியில சீக்கிரம் செல்வம் கிடைக்கணும், இந்த ஜட உலகத்துல நிரந்தரமா இருக்க போற மாதிரி இங்க வாழ்றதுக்கு, வசதியா வாழ்றதுக்கான சிந்தனையிலே இருக்கிறவங்களதான் சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க வேற வேதங்கள்ல மலர் சொற்கள் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும், அது மாதிரி சொல்லி கவரும். மற்ற வேதங்கள்ல சொல்லுவாங்க, நீங்க இதை செஞ்சீங்கன்னா, இதை 9 வாரம் கடைபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓஹோன்னு வந்துருவீங்க, ஒரே நைட்ல கோடீஸ்வரன் ஆயிருவீங்க. அந்த மாதிரி மலர் சொற்கள் சொல்லி நிறைய போலி சாமியார்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் சொல்லி மேனிஃபெஸ்டேஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆட் வருது. ஆனா இதெல்லாம் மீறி நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஃபேஸ்புக்லயும், யூடியூப்ல, வாட்ஸ்அப்ல விளம்பரம் பார்த்து அந்த இதுக்கெல்லாம் மயங்காம இங்க கிருஷ்ண உணர்வு வகுப்புக்கு சேர்ந்திருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பெரும் பாக்கியம் பண்ணவங்க. அது மாதிரி சொல்றாங்க. இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி வழங்குதல், அந்த மாதிரி பலன்களை கொடுக்கறதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்த பிறவிக்கு நல்லதா பிறக்க முடியும் நீங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புல நுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புபவர் இதைவிட ஏதுமில்லை என்று உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி நம்ம தவறான வழிகாட்டுதலுக்குள்ள நம்ம போயிடக்கூடாது. அப்படி யாருக்கிட்டையும் போயிடாதீங்க. நம்மளுடைய முதல் நம்பிக்கையான அதிகாரி யாரு, உயர் அதிகாரி யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய வேதங்களை தான் நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தி உடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது அறியாமையால் வேதங்களில் கர்மகாண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயல்களின் மீது அதிக பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். இந்த இடத்துல ஹோமம் வளர்க்கறது அது மாதிரி காட்டுறாங்க. ஹோமம் வளர்க்கறது ஹரே கிருஷ்ணா கோயில்லையோ, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் திருமணத்துல கூட இருக்கும். ஆனா அது ரொம்ப எளிமையான ஹோமமா தான் இருக்கும். எளிமையான ஹோமமா இருக்கும், ரொம்ப ஆடம்பரமான ஹோமமா இருக்காது. சிறிய அளவிலான ஹோமம் வச்சு அது முறையா சிறிதளவு தானியங்கள், சிறிதளவு எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு போடணும் அப்படிங்கிறது தான் போடுவாங்க. தானியங்களையும் பழங்களையும் பட்டு துணிகளையும் நிறைய விரயம் பண்ண மாட்டாங்க.
இது ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே அவருடைய தந்தை நந்த மகாராஜா கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு. மழைப்பொழிவு நல்லா வந்து செழுமையா இருந்தது விருந்தாவனம். அதுல வந்து ஆடு, மாடு, மத்த கால்நடைகள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது, அவங்க தந்தை நந்த மகாராஜா நினைக்கிறாரு, நம்ம இந்த மழையை வருவித்து கொடுக்கிற இந்திரனுக்கு வந்து ஒரு ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப பகவான் சொல்றாங்க, அப்ப 7 வயது குழந்தையா இருக்காரு. அவர் பகவான் இல்லைங்களா? அவருக்கு வந்து தெரியும். அவரு சொல்றாரு, "இல்ல நீங்க இந்திரனுக்கு அப்படின்னு ஒரு சாமிக்கா நீங்க ஹோமம் பண்ண தேவையில்ல. அப்படின்னா என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நீ சிறுவனா இருக்கப்பா உனக்கு சொன்னா புரியாதுன்னு" முழு விவரம் சொல்ல மாட்றாரு நந்த மகாராஜா. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்துட்டு சொல்றாரு, "இது நீங்க அடுத்த குடும்பத்தினர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது. தன் மீது பொறாமை கொண்டவர் மேலயோ, அந்த மாதிரி வெளியாட்கள் வந்து உங்ககிட்ட என்ன விவரம், என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டாதான்ப்பா சொல்லக்கூடாது. சொந்த குடும்பத்திலே இருக்கிற உறுப்பினர்கள் கிட்டயோ, மிக நெருங்கிய நண்பர்கிட்டயோ, இந்த மாதிரி உண்மைய மறைக்காதீங்க. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க. தயவு கூர்ந்து சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப சரின்னு விவரமா சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி தானியங்கள், பழங்கள் இதெல்லாம் வச்சு நாங்க ஒரு ஹோமம் பண்ணி இந்திரனை வந்து மகிழ்ச்சிப்படுத்த போறோம். நன்றி செலுத்த போறோம்ப்பா அப்படின்னு. அப்ப சொல்றாரு கிருஷ்ணர், நீங்க வந்து அப்ப இந்திரன் வந்து கர்வமா இருக்கிறாரு. நான் மழைய பொழிஞ்சதுனாலதான் நீங்க இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு. இந்திரனுடைய வேலை என்னன்னா, கடமை என்னன்னா, அவர் மழை வருவித்து கொடுக்கிறது தான் அவருடைய வேலை. அதுவும் பகவான் மூலமா தான் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து அவர் கர்வம் கொண்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய கர்வத்தை அடக்குவதற்காக ஒரு திருவிளையாடல் நடக்குது இங்க. அப்ப வந்துட்டு இவர் சொல்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, நீங்க பண்ணாதீங்க. நம்ம இங்க மலை இருக்கு இல்லைங்களா? கோவர்த்தனகிரி மலை இருக்கு இல்லையா? அதுதான் நம்மளுக்கு செழிப்பான புற்கள் எல்லாத்தையும் இந்த பூமி தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் குடுத்திருக்கு. இந்த ஆடு, மாடு, உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான மக்களுக்கும் தேவையானதெல்லாம் இந்த நிலம் குடுக்குது. மக்களும் உழைக்கிறாங்க, பாடுபடுறாங்க. பசுக்கள் வந்து பால பொழியுது. அதனால நீங்க இந்த தானியங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லா மிருகங்களுக்கும் உணவு செஞ்சு போடுங்க. மக்களுக்கும் சமையல் பண்ணி போடுங்க. விதவிதமான இனிப்புகள், பழங்கள் அதெல்லாம் குடுத்து சாப்பிட விடுங்க. வயிறார சாப்பிட குடுங்க. இது மாரி வேஸ்ட் விரயம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரின்னு நந்த மகாராஜாவும் ஏத்துக்கிறாங்க. அது மாரி செய்யும் பொழுது, அவர் இந்திரன் வந்து மேல இருந்து பார்க்கிறாரு. கோவம் வந்துடுது. நம்மளுக்கு குடுக்க வேண்டியத இப்ப அந்த புகழ வந்து கிருஷ்ணரே வாங்கிக்க பார்க்கிறாரு. அவர் ஏன் இத தடை பண்றாரு? எனக்கு வந்து சேர வேண்டிய சடங்குகள், சம்பிரதாயத்தெல்லாம் இவர் ஏன் நிப்பாட்டுறாருன்னு கோவம் வந்தது. அவருக்கு தெரியாது இங்க பகவான் தான் ஆயர்குல சிறுவரா வந்து பிறந்திருக்காருன்றது தெரியல. அதனால இவன் இந்த சிறுவன் வந்து ஏன் இப்படி தடை பண்றாங்க அப்படின்னு கோபம் வந்துருது அவர் மேல. வந்த உடனே அப்ப பகவான் என்ன செய்றாங்க, அதை நிப்பாட்டிட்டு அதே மாதிரி அவர் நினைச்சபடியே ஸ்வீட்டு எல்லாம் செஞ்சு எல்லாருக்கும் பரிமாறி எல்லாரும் திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு அவங்கவங்க கடமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்திரன் வந்து அதிகமான கனமழையை கொடுத்து அந்த ஊரையே வெள்ளத்துல மூழ்கடிச்சு பண்றாரு. அவங்கள காப்பாத்தும் போதுதான் என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து சரணடைறாங்க. ஏன்னா அவர் குழந்தையில இருந்து நிறைய லீலைகள் செஞ்சதுனால இவர்ட்ட சக்தி இருக்கு அப்படிங்கறனால அந்த விருந்தாவன மக்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி எங்கள் கால்நடைகள், குழந்தைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு நாங்க எங்க இருக்க போறோம்னு தெரியலையேன்னு கலக்கமுற்று வந்து கேக்குறாங்க. வெள்ளம் எல்லா பக்கமும் ஏறிடுச்சு. எது மேடு எது பள்ளம்னு கூட தெரியல. அந்த அளவுக்கு வெள்ளத்தை பொழியிறாரு. அந்த வெள்ள பொழிவு வந்து அதுல கிருஷ்ணர் புக்ல வந்து அப்படி இருக்கும் பாகவதம் புக்ல வர்ணனை. ஈட்டி போல இருக்குமா அதுல வர்ற ஒவ்வொரு துளிகளும். பருமன் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தூண்கள் அளவுக்கு அந்த மலை வந்து பருமனான மலையா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கொட்ட வச்சிருக்கிறாரு. ஒரே வாரத்துல ஊரே மூழ்கடிச்சிட்டாரு. அப்போ பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள் மழையிலேயே நாள் மழையப்போவே எல்லாரும் தவிக்கிறாங்கன்னொடனே அந்த பெரிய கோவர்தன மலைய ஒரு குழந்தை வந்து 2 விரல்களால் எடுக்கும் இல்லையா? காளான் செடியை வந்து எப்படி எடுக்குமோ அது மாதிரி எடுக்கிறாரு. அது மாதிரி எடுத்துட்டு தாங்கி பிடிச்சிடுறாரு உள்ள. அதுவும் தன்னுடைய இடது சுண்டு விரல் நுனியில நிப்பாட்டிடுறாங்க. அந்த கோவர்தனகிரிய நிப்பாட்டிட்டு எல்லாரும் உள்ள வாங்கன்னொடனே எல்லாரும் பயத்துல நிக்கிறாங்க. அப்ப சொல்றாரு, "நீ இது வந்து என் விரல விட்டு நழுவி கீழே விழுகாது. உங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன். உள்ள வந்து எல்லாரும் நில்லுங்கன்னு" ஒரு வாரமா தாங்கி பிடிச்சு நிக்கிறார். எல்லாரும் சமைக்கிறாங்க. அதுக்குள்ளேயே சாப்பிடுறாங்க. பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க. இத பார்த்து இந்திரனுக்கு இன்னும் கோபம் வருது. இன்னும் அதிக மழையை போட்டு அப்பதான் அவங்க வந்து சரிப்படுவாங்க. எனக்கு வந்து சரணடையட்டும்னு பண்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கும் சரணடைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர் முழு முதற் கடவுள் இல்லையா? அவருடைய கட்டுப்பாட்டுலதான் அத்தனை பிரபஞ்சமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கு. அதனால யார் கர்வமா இருந்தாலும் அதை அழிக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் கருணை காட்டுவாரு. பக்தர்களா இருந்தாலும் விட மாட்டாரு. நம்மளுடைய பக்தர்களா இருந்தாலும் அது மாதிரி அது பண்றாங்க. பண்ணோடனே அப்புறமா மழையெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு வேற வழியே இல்லாம மழை நின்றுது.
ஒரு வாரம் கொட்டி பாக்குறாரு, முடியல. இப்ப ஒரு வாரமா நிப்பாட்டியும் கிருஷ்ணர் இப்படி காப்பாத்திட்டு இருக்காருன்னு அவங்க வேற வழியே இல்லாம இந்திரன் இறங்கி வந்துடுறாரு. யாரு இருக்கிறா? ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது? நம்மளுக்கே பயப்படாம யார் என்ன வேலை செய்யறாங்கன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் மேல இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாருமே நடுங்கி போயிடுறாங்க. கிருஷ்ணர் தான் அங்க பிறந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், ஓஹோ! கிருஷ்ண பகவான் தான் அங்க அவதரிச்சிருக்கிறாரு. இது தெரியாம இந்திரன் போய் மலையை கொட்டிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பயந்து, அப்புறம் அஹ் இந்திரன் வந்து சரணாகதி அடைகிறாரு. மன்னிச்சிருங்க கிருஷ்ணான்னு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய கர்வம், என்னுடைய கர்வத்தையும் அழிச்சிட்டீங்க. நான் இனிமேல் இந்த மாதிரி சிந்தனைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சரணாகதி அடைகிறாங்க. அப்புறம் மேல இருந்து தேவர்கள் எல்லாம் மலர் மாறி பொழியிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிருந்தாவன மக்களும் சந்தோஷமா வாழ்றாங்க. இது மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு. இது எதுக்குன்னா, மந்த புத்தி உடையவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி அறியாமைனால வேதங்கள் இந்த மாதிரி ஹோமம் பண்றது இப்படி எல்லாம் நம்ம தேவையில்லாத செலவுகள்லாம் செய்யக்கூடாது. அந்த தானியங்கள் இதுகளை வச்சு அதுதான் இங்க பிரபுபாதரையும் வலியுறுத்தினாங்க. இப்ப இஸ்கான் கோயில்கள்லயும் அதுதான். மகா மந்திரம் சொல்லுங்க, வாங்க பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு போங்க. கோயிலுக்கு போனோம்னா நம்ம பிரசாதம் வாங்க கூட்டமா இருக்கு, சாப்பிட முடியலன்னு வந்துடக்கூடாது. ஒரு பருக்கையாவது கிருஷ்ணருடைய, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பிரசாதம் ஒரு பருக்கையாவது நம்மளுடைய நாவில் பட வேண்டும். அதை வாங்கி நம்ம சுவைச்சோம்னா தான் நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியும். அப்படிங்கிறது ஒரு இருக்கு. அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாளைக்கு வகுப்பு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. இன்னைக்கு வகுப்புக்கு வந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பரிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கி ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய். பகவத்கீதை और भागवत ग्रंथों की ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். नित्याय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரி ஹரி போல். All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்பு வந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் கொலை சார்பாக அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாளைக்கு வகுப்புல பார்க்கலாம். இப்ப லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிடுறேன். இதுல சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம். வேலை இருக்கிறவங்க